जी सतगुरु जी की कृपा सदका श्री जाप साहब जी की बाणी की संख्या 132 बंद 132 पौड़ियां तक आप जी ने सरवण की है। इस तो अगे चाचरी छंद तो बाणी के जाप आरंभ हैं जी। 132 पौड़ियां तो अगे चाचरी छंद तो बाणी के पाठ आरंभ हो रहे हैं जी। ध्यानपूर्वक सरवण करिए जी। चाचरी छंद अभंग है, आनंद है, अभेख है, अलेख है। हाँ जी, अभंग भनन तो रहत है, तेरी वडियाई विच कोई भंग नहीं पा सकता, कोई वडियाई नूं मिटा नहीं सकता। अनंग है, अंगां तो रहत है, अभेख है, भेखां तो रहत है, अलेख लेखे तो रहत है। हाँ जी, अभर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है। अपरम है नाल बिंदी नाल उचारण करना है। ये वाहिगुरु परमेश्वर जी तुसी भरमा तो रहत हैं। ये महाराज तू कर्मा तो रहत है, कर्म कांडा तो रहत है। अनाद है, अनादि पुरख है, तेरा अज तक किसी ने आद नहीं लभ्या है। जुगाद है, जदों जुग नहीं सी बने उदों भी महाराज तू मौजूद सी। अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है। अजय जय जितण नूं आखदे हन। अजय जितण तो रहत है, महाराज तैनूं कोई जित नहीं सकता, जित्या नहीं जा सकता तैनूं किसी पासों। अभय है, बै खरीद लेना, वो वाहिगुरु परमेश्वर किसी द्वारा खरीदया हुआ नहीं है। भगतां ने बड़े वजद विच आण के बचन कीते, आपन बापै नाहि किसी को, भावण को हर राजा। वाहिगुरु परमेश्वर किसी के पिता की खरीदी हुई जायदाद नहीं है कि जो मर्जी कोई करी जाए। वो तो भावण को हर राजा, भावना नूं प्यार करदिया होया वाहिगुरु परमेश्वर अपने भगतां की लाज रखदा, नहीं तो किसी का मुल खरीदया होया बै खरीदया होया नहीं है। अबै है, अभूत है, भूत पंज तत्त हवा जल अग्नि आकाश, इसे प्रकार अग, इन्हां पंजां तत्तां तो मनुख के शरीर की उत्पत्ति हुई है। वाहिगुरु परमेश्वर तू पंजां तत्तां तो परे है। अतूत है, तैनूं कोई महाराज धू नहीं सकता, हिला नहीं सकता। अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है। नाश होण तो रहत है, अनास है, उदास है। महाराज खुद आसन तू अपने आप विच टिकिया होया है, अपने आप कोल तू आसन लाया होया है। अतंध है, धंधियां तो रहत है। अबंध है, महाराज बंधना तो रहत है, तैनूं कोई बंधन नहीं। अभगत है, बिरकत है, अनास है, प्रकाश है। अभगत है, बिरकत है, बिरकत पाठ है, मूल पाठ बिरकत। अभगत है, हे महाराज तू किसी की भगती नहीं करता, समुचा संसार तेरी भगती करदा है, पर तू किसी की भगती नहीं करता। तैनूं भगती करन की किसी की लोड़ नहीं है, तू अपने आप मुकम्मल है। बिरकत है, महाराज तू संसार के पदार्थां वल्लों उपराम है। जिहड़ा संसार के पदार्थां वल्लों उपराम हो जाए, जिहड़ा छड्ड देवे संसार के पदार्थां दा मोह, उहनूं बिरकत कहिंदे हन। अनास है, नाश होण तो रहत है। प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है, महाराज चानण दा घर है। निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अधिक है। निचिंत चिंता तो रहत है, तैनूं कोई चिंता नहीं। संसार के जीवां नूं चिंता है, रोटी पानी की चिंता है मनुख नूं। संसार दे विच अपने भविख की चिंता है, अपने परिवार की बच्चों की चिंता रहिंदी है। पर हे वाहिगुरु तेरे जो कर्म हैं, तेरियां बख्शिशां हैं, अपने आप सब कुछ चल रहा है। तू चिंता तो रहत है, सुनिंत है, सब दे अंदर दी सुनदा है। अलिख है, लिखण तो रहत है, कोई तैनूं पूर्ण तौर ते लिख नहीं सकता। अदिख है, दिसण तो रहत है। अलेख है, अभेख है, अटा है, अगाह है। हाँ जी, अलेख है, लेखे तो रहत है। भेख किसी भेख द्वारा आप जी प्रसन्न नहीं हुंदे हो। अटाह है, ढाए नहीं जाते किसी पासों, आप जी नूं कौन ढा सकता है। अगाह है, गौण तो रहत हो, कोई आप जी दी विचार नहीं कर सकता। असंभ है, अगंभ है, अनील है, अनाद है। असंभ है, हे महाराज तुसी आश्चर्य स्वरूप हो। अगंभ है, महाराज कोई तुहाडी तक पहुँच नहीं कर सकता अपनी चतुराई के नाल। अगंभ का ही दूसरा रूप है, अगंभ पहुँच तो परे हो। अनील है,
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨੀਲ ਤੋਂ ਦਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਅਨਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਨਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਦ ਆਦਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੋ ਨਿਤ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਨਿਤ ਜੋ ਨਿਤ ਨਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਵੰਤ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਵੰਤ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਨਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਤ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਸੋ ਨਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ, ਸੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਜਾਤ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਚਰਪਰ ਸੰਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ, ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚਰਪਟ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਤਾ, ਹੰਤਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਆਪ ਹੈ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਆਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਿਆਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ, ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ। ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ, ਸਰਬੰ ਜੋਤਾ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ। ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ। ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਸਾਵਲ ਸ਼ੰਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨੌ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸदैवं ਪ੍ਰਕਾਸੇ। ਅਨੰਦੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਇਹ ਬੇਪੂਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਸਾਵਲ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸदैवं ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੰਦੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਬੇਪੂਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਵਿਭੂਤੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਹੈ ਅਭੰਗੰ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮ ਪਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਥੇ, ਪਰਮਾਤਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਥੇ ਰਿੜਕਣਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿੜਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿੜਕ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤਦੋਂ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਥੇ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ। ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਵਿਭੂਤੇ ਅਗਾਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਨਿਰਬਾਧ ਵਿਭੂਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਭੂਤੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ? ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਭੂਤੇ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਧ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਅਨੰਗੀ ਅੰਗਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਅਨਾਮੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੂਪੇ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ। ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ। ਤਾਤ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤੈ, ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਨਾ ਪਾਤੈ, ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਨਾ ਗੋਤ ਕੁਲ ਹੈ। ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ। ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਾਕਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਅਮਿਤੋ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਮੀਕ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੌਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸदैवं ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ। ਸदैवं ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ। ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਜਾ ਹੈ ਅਜਾ ਅਜਨਮਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਚਲੰਤ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜਾਹਰ ਹੋ, ਜਹੂਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਹਰੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਹੋ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਹਜੂਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ 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 ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਸਾਰੇ ਕਲਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਰਾਗ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਐਸੇ ਬਣ ਕੇ ਭੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀਵੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ। ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਕਾਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ, ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰਹੀਮ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇ ਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹੋ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰੋਜੀ ਦੇ ਹੰਦ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਰਹਿੰਦ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਹੰਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਹੰਦ ਹੈ। ਦਿਹੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ,
ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ। ਰਹਿੰਦ ਆਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹੰਦ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦ ਪਾਠ ਹੈ। ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਰਾਜਕ ਰਿਜਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਰਹਿੰਦ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨੁਲ ਜਮਾਲ ਹੈ। ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਕਿ ਹੁਸਨੁਲ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਜਮਾਲ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਮਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ। ਗਨੀਮੁਲ, ਗਨੀਮ ਵੈਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਰਾਜ, ਖਿਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਰ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿਰਾਜ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ, ਖਿਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਨੀਮੁਲ, ਜੋ ਵੈਰੀ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਹਰੀਫੁਲ ਸਿਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰੀਫੁਲ, ਹਰੀਫ ਵੈਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਨ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸੁਲ ਹਿਰਾਸ ਨਾਮ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਫਿਕਨ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਡਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਡਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ। ਕਲੰਕਮ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਕਲੰਕਮ ਪ੍ਰਣਾਸ, ਕਲੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਮਿਟ ਗਏ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲੰਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇ ਕਰਹੀਮ ਹੈ। ਅਗੰਜੁਲ, ਗੰਜ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਗਨੀਮ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰਹੀਮ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਤ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਜ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜੀਭ। ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੋਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ। ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸੱਲਾ, ਬਾਂਗ, ਨਿਵਾਜ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਸੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਵਰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ, ਮੁੰਦਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸਰਮਪਤ, ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਔਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ,
ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਕਿਰਾਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਿ ਨਰਕਮ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਨਰਕਮ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਬਹਿਸਤੁਲ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਜੋ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਵਰਗ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਨਰਕ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਿਸ਼ਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਰਵਨ ਹੈ। ਸਰਬੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਨ, ਗਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਵਨ ਰਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ਼ ਹੈ। ਤਮਾਮੁਲ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਸਦਾ ਹੀ ਅਜੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰਮ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ। ਪਰਮ ਉੱਚੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਨ ਹੋ। ਪਰਮ, ਪਰਮ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਦੇਵਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਦੀਸ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢ, ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਆਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈ। ਆਦੇਸੁਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਲੇਖ ਹੈ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਦੇਸੁਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਭ ਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਅਲੇਖ ਹੈ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਅਭੇਖ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਭੇਖਾਂ ਤੇ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਭਿੱਜਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜਮਾ ਹੈ ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਧਰਤੀ। ਜਮਾ, ਜਮਾਨਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਅਮੀਕੁਲ ਡੂੰਘੇ ਹੋ, ਇਮਾਮ ਫਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ। ਕਰੀਮੁਲ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕਮਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੁਰਤ ਹੈ। ਜਮਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਵੀ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਹੋ। ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੁਰਤ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੁਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਜੋ ਚੌਬਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਬਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ, ਬਸ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਇਮਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ
ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਸਨ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ तमाम ਉਮਰ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਰੋਹਬ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੁਰਤ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੁਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੇ ਵਾਪਸ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ ਪਾੜ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਧਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਸਨ, ਕਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬੜੇ ਨਰਮਾਈ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜੁਰਤ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਮਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈ। ਅਚਲੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸੁਬਾਸ ਸੁੰਦਰ ਬਾਸ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਬੇਭੂਤ ਹੈ। ਅਜਬ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਕਰਮ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਅਚਰਜ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਵਿਭੂਤੀ ਵਡਿਆਈ ਐਸ਼ਵਰਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ। ਕੌਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਪਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਅਮਿਤੋ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹੋ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ। ਕਿ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਹੋ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੋ। ਅਨੰਗ ਹੈ, ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਭੰਗ ਹੈ, ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਭੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ।